कह रही इनके हूँ। खिलाफ जाओगी तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, जैसे काफिर करते थे ना मक्के में, कि अगर कोई काफिर कुएं पे कब्जा कर लेता था तो वो मुसलमानों का पानी बंद कर देते थे। और जब चलें अभी आप नहीं वो मुसलमान अपना राजपूत भाई आराम से ना बैठ के इस मसले का हल की तरफ चलते हम हैं। करेंगे बात बैठ कर ना इस सबसे पर। पहले आप ना मुझे एक दो सवाल है वो जवाब दे दें। सर जो आपका इख्तलाफ है ना, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो आपको निज़ाम के साथ है। क्या आपका इख्तलाफ निज़ाम के साथ है नहीं, या खलीफा आपका वक्त के इख्तलाफ? साथ है, निजाम के साथ बाद, पहले खलीफा वक्त के साथ। नहीं नहीं, वो निज़ाम है ना, खलीफा वक्त के तहत जो है वो निज़ाम हम कहते हैं, और जो बैत होती है वो हज़रत मसीह इस्लाम की होती है। ठीक है, मैंने भाईजान बड़े, अब सॉरी मैं गलत बोलने लगा था, मैंने बड़े मिन्नते हैं सर आपको सजदे करके देख लिया इस जमात को, लेकिन नहीं, ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये सच्ची जमात नहीं है, ये नहीं, सच्चे लोग नहीं है। नहीं इतने जालिम, इतना ठीक जुल्म है, वो आपका औरतों मौक़िफ़ पे है। भी, बंदों पे भी। अगर ये फायदा उठाते हैं, अगर मेरा झगड़ा बीवी के साथ मैं गलत हो गया ना, तो सारे औरतों ने भी, अहमदियों ने, बंदों ने भी, और ये बुरा, ये बंदा बुरा। अगर औरत को गलत काम करते सामने आ गई ना तुम्हारे शिकंजे में, तो औरतों ने भी उसको बुरा कहना है और बंदों ने भी उसको। ये इंसाफ नहीं है, ना खलीफा वक्त में, ना हमारी जमात में। दफ्तरों में मैंने धक्के खा खा के 14 साल शेख तारक और नाम है उन्हें बोल जाता हूँ, दफ्तरों में मुनाफिक तरीन लोग मेरे साथ 20-25 साल से लंदन में रह रहे, टैक्सी करते थे मेरे साथ। उनको, वो मुनाफिक थे, उनको सदर बना दिया, अमूरियामा का नाजर बना दिया। आसन जिसका भाई मरबी असफन मनीर टीवी पे बैठ के बड़े मोबाइल लोगों के साथ करता है, उसका भाई भी वो सब कहानियों का पता है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, कोई इंसाफ नहीं है हमारी जमात में। दबा के रखते के गुलाम बना के मेरा घर भी जाड़ लिया, कहते तात करें, दुआएं करें घर में जाके, लेकिन उनको सवाल बशारत साहब, उनको कोई सवाल करना है तो कर लेने दें, कोई बात नहीं। आपकी मर्जी है, बुरा लगे ये अच्छा लगे, वो जमात ना आपको सही लगे, वो ठीक है, आप हक बजानब है। सवाल उनको आप इसका पूछने का क्या फायदा, ये कौन है मैं जानता नहीं है, इसका हजूर का बॉडीगार्ड है, हजूर का सदर है या क्या है? जब हजूर के पास इतनी जुर्रत ताकत नहीं है कि मेरी बात सुन सके, या निजाम नहीं, तो फिर यहाँ जो आते हैं मैं उनको कुछ नहीं समझता। मैं इनसे बात करना चाहता। मुझे तो 2 हफ्ते पहले अमूरमा से कहा गया कि जाओ तुम जो करना कर। मैं चलो ठीक है, मैं उठ के आ गया, अब मैं कर रहा हूँ, तो आप ये यूं कर रहे हैं कि भी हाँ सवाल करना। अच्छा राजपूत भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। भाई एक मिनट, मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले मुझे बुलाया था कि आप इनका अगर जवाब दे सकते हैं, तो मैं ऊपर आया, और वो भाई मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो इसलिए मुनासिब नहीं है। जो बंदा मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो फिर मैं सही बहन माजर के साथ ना आपसे हल होने वाला नहीं है। नहीं, हमने कभी भी दावा नहीं किया राजपूत भाई, लेकिन हम सिर्फ एज ए इंसान आपको तसल्ली दे सकते हैं, वो हमने दे दी है, क्योंकि मैं भी खुद भी इस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तो मेरी अलग बात है, आपकी अलग बात है, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है ना, ठीक है तकलीफ होती है, लेकिन आप अपनी ज़बान गंदी ना करें, ठीक है? अच्छे अल्फाज में आपने मेरे बात करें। को जड़ गया, गारू जड़ गया, मैं जेल होगी, मैं बर्बाद हो गया, तो ये अहमदी मुझे गालियां दे रहे हैं। जी प्यारे भाई, पता क्या, किसी के लिए तो हम आपकी बात सुने ना, जब भी अल्लाह ना करे किसी पर बुरा वक्त आता है ना, तो कोई भी दोस्त आता है ना उसकी दिलजोई के लिए, तो ये नहीं कहा जाता कि ये कहाँ से और कौन आया। तो आपने मुझे भी इस तरह मुखातब किया कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ, ठीक है? तो कोई बात नहीं प्यारे भाई, मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, और जो बंदा मुझसे बात नहीं करना, मैं आपके लिए दिलजोई के लिए आया था, और सफिया बहन ने मुझे बुलाया था। अंगलिका भाई एक बात सुनते जाना। आपका ना दिल करे ना जवाब दें, सवाल तो उनको पता तो लगे वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे, पता तो लगे। कोई बात नहीं, आप मजबूर नहीं करें किसी को। नहीं, एक अंगलिका साहब से बात है, वो ये है कि आप बड़े मौजूद तरीके से ऊपर आकर बात करते हैं और नीचे गालियां लिखते हैं। नहीं प्यारे भाई, मैं ऐसा ना किया करें। अभी आपका मेरा मुकालमा जो नीचे हुआ है, तो प्लीज ऐसा ना किया करें। आप ऊपर आकर ऐसे जमात का फेस प्रेजेंट करते हैं कि जैसे आपसे मजहब कोई भी नहीं है, तो नीचे इतनी गालियां लिख रहे थे गंदी। राजा जी साहब, आपने मेरे तरफ एक झूठ मंसूब कर दिया। मैंने कोई गाली नहीं लिखी, मैंने सिर्फ ये लिखा था, और ये बात रजिस्टर्ड है, जो दोनों मैंने बातें की है ना, ये मेरा अपना नहीं है। या पाकिस्तान अदालत में जाएंगे, वहां से उन्हें ये मिला है खिताब, ठीक है? वो इनका अदालती मामला था, ठीक है, जो नशर हो गया ना बाद में।
और दूसरा नजीर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी ऑडियो में ये बात कही थी जो मैंने नीचे लिख दी प्यारे भाई, ठीक है। क्या बात कही थी मैंने, क्या बात कही थी? ये कहते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है कि औरतों के कपड़े उतारना, ठीक है। मैंने बरहा इनसे मुंह से सुनी है बात, और मैंने दोबारा भी गया हूँ उनके पास, और जब तो क्या आपने ये कहाँ अप्लाई की है बात? ये कहीं भी नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है, नीचे लिखा है कमेंट कि जो मुफ्ती जो हैं मुबश्शिर मोची हैं, ये रसूल के गुस्ताख हैं, और जो आपका नाम नहीं लिया, वैसे मैंने ये बोला कि जो दूसरे हैं वो सहाबा के गुस्ताख हैं, लेकिन मैं बताता, आप सुन लें, जवाब सुन लें। मुफ्ती साहब के बारे में तो मुझे नहीं मालूम आपने क्यों कहा, अगर वो भी रेफरेंस देंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो मैंने बात कही, असल बात यह है कि आप हैं नॉन मुस्लिम, आप मुसलमानों की इस्तिलाहात से नावाकिफ़ हैं। इस्लामी इस्तिलाह में सुन्नत कौल को भी कहते हैं, फेल को भी कहते हैं, और अमल सकूत से भी सुन्नत साबित होती है। क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं, आपको मुसलमानों की इस्तिलाहात का, इस्लामी शरई इस्तिलाहात का इदराक नहीं है, तो इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि आपका पहले नंबर पर तो ये हक ही कोई नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की बातें करें, फलां सहाबी का गुस्ताख, फलां नबी का गुस्ताख, फलां अल्लाह का गुस्ताख। सबसे बड़ा गुस्ताख वो है जो अल्लाह का और अल्लाह के कलाम का गुस्ताख है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा ना कहो। आपके मिर्जा साहब ने कहा है कि मुर्दा अली को छोड़ो, तुम में जिंदा अली मौजूद है। पता है आपको? कुरान का गुस्ताख, हजरत अली को गाली देने वाला, हजरत अली के बेटों को, हसनैन करीमैन को गालियां देने वाला, जिसने कहा ये जो मुल्ला लतीफ है काबुल में जिसको संसार किया गया है, इसकी मौत हजरत हुसैन की शहादत से बढ़कर है। और कल मैंने उनका कॉल लगाया, उनके बेटे का, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब कहते हैं कि वहाँ पर एक इटली का इंजीनियर था, अफगानिस्तान हुकूमत का मुलाजिम, उसने भी लिखा हुआ है कि ये जो अब्दुल लतीफ था, मुल्ला लतीफ जिसको बोलते हैं, ये इसलिए वहाँ पर अफगानिस्तान के अमीर अबीबुल्ला खान ने इसको संसार करवाया क्योंकि ये जिहाद के खिलाफ बातें करके मुसलमानों का शिराजा बिखेरता था। तो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने कहा कि हमने अपनी जानें दी ताकि अंग्रेजों की जानें बचाएं। अंग्रेजों की जानें बचाने के लिए जिस बंदे ने अपनी जान दी, मुल्ला लतीफ ने, उसको आपके मिर्जा साहब ने कहा कि यह हजरत हुसैन की शहादत से बढ़कर इसकी मौत है। तो गुस्ताख तो सबसे बड़े आपके मिर्जा साहब और आपके उनके मानने वाले हैं। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप मुसलमान अकाबरीन के बारे में इस्लामी शरई इस्तिलाहात से नावाकिफियत होने की बिना पर इस तरह की लगब बातें करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप अपनी बात करें, और या ये बात करें, आपने कल वहां पे जिस तरह से देखा है कि वो तनवीर ख्वाजा इनको दाबे मार रहा था और कह रहा था कि औरत पे हाथ उठाना ये जमात अहमदिया में बंदा रह ही नहीं सकता। क्या ऐसा ही है? जमात अहमदिया में औरत पर हाथ उठा के बंदा जिंदा नहीं रह सकता? जी नजीर साहब, आप अभी म्यूट अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, तीनों के जवाब, सवाल का जवाब देना जो मैंने, जी तीनों सवाल एक मिनट दीजिएगा। ये कह रहे थे कि मैंने कोई मैसेज नीचे नहीं लिखा ऐसा वैसा, मैंने सिर्फ गुस्ताख लिखा है कि ये सहाबा के गुस्ताख हैं। इन्होंने नीचे लिखा हुआ है नजीर, खंजीर, मुफ्तरी, मोची, लानती, ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं ये तो प्रॉपर मिर्जा साहब की जुबान है, ये तो प्रॉपर आपके मिर्जा साहब की जुबान है भाई। प्यारे भाई बात सुने, अब मैं ये तो ओरिजिनल आपने कॉपी पेस्ट किया है वहां से। प्यारे भाई यही इतराज मैंने रखा था। 4 सवाल आपने किए। अपने ही बंदे के सामने कह रहे हैं कि भाई बड़ी मुहज्जब गुफ्तगू यहाँ पे करे। वैसे अच्छी बहुत, वैसे ना प्यारे भाई आपने 4 बातें की हैं, इन चारों का मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपका पहला हक ही नहीं बनता कि इस्लाम पर आप बात करें, ठीक है। इनको पता नहीं कैसे हक पहुंचता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ और मेरा ईमान है सहाबा कराम पर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पर और कुरान पाक पर, इसलिए मेरा राइट बनता है। मेरा राइट तो कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने कही कि सुन्नत जो होती है वो इस तरह भी साबित हो जाती है एक अमल से या कौल से। तो ये ऐसा घिलौना खेल खेल रहे हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता, और खुद कुरान पाक में ये बात दर्ज है और हदीस मुबारक में भी मिलता है कि जंग उहद में सहाबा इकराम जो थे वो वहां से चले गए, ठीक है। गो इनके मुसलमान जिनके पास राइट है, शिया हजरात, वो तो कहते हैं भाग गए, भगोड़े हो गए, नाउज़ बिल्लाह, ठीक है। इस मौजू पर हमने कोई बात की है?
मैं बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ ना, आपने बात ये की क्या ना मौजूद है? कि इस मौजू पर तो कोई बात हुई नहीं है। मैं बता भाई शिया के मौजू पर या गजवा उहद के मौजू पर तो बात ही कोई नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ ना सर, लाहौरी कहते हैं कि ये जो कादियानी है ये काफिर है, कादियानी कहते हैं कि लाहौरी काफिर है, वो इनको खंजीर कहते हैं, ये उनको खंजीर कहते हैं। हमने कोई बात की है आपके खिलाफ? शिया सुन्नी को क्या कहते हैं, सुन्नी शिया को क्या कहते हैं, शेख अब्दुर्रहमान मिस्री बशीरुद्दीन महमूद अहमद को क्या कहता है, और बशीरुद्दीन महमूद अहमद को सुन तो लो ना, अब सुन तो लो ना, आपके घर की बात हमने छेड़ी है। आपका ये तो मौजू ही नहीं था ना जिस मौजू पर सवाल कर ले, और सुन तो लो भाई, सुने नजीर साहब, जिस मौजू पर बात की है उस अभी मौजू पर मैंने बात चौथे करने का के लिए जवाब आपको देना माइक था, दिया गया। अभी तो दूसरी बात में तो बयान कर रहा हूँ। जंगीयत की बात कहाँ से आ गई बीच में? जंगीयत की बात कहाँ से आ गई है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, जो बयान कर रहा है वो उसका दलील देगा, वो क्या दलील दे रहे हो? बात किया कि दलील बात जंगीयत की कहाँ से आ गई है ये बताओ? मैं बता रहा हूँ ना, आप क्या मुझे मौका बता रहे देंगे तो हो? बताऊंगा। जंगीयत की तो जी बात सुनो हमने नहीं सुनो, की। म्यूट करो और मेरी भाई बात सुनो, म्यूट मैं करें बयान और कर रहा हूँ। आपकी लगो बातें जी, सुनते रहें, ये फजूल बातें सुनते रहें। फजूल नहीं है अगर ये अच्छा कुरान पाक की जब बात ये है, हमारा फजूल मौजू नहीं ही है। नहीं है जब तो मौजू है, आपको ये किसने कहा मौजू कि है, आप आपने इस मौजू कहा, पर बात शुरू कर दें? नजीर साहब सुनिए, आपने कहा एक से सुन्नत साबित हो जाती है, ठीक है, एक अमल और एक कौल से सुन्नत साबित होती है। ये कौल मैं बयान कर रहा हूँ, सुन्नत बयान कर रहा हूँ, तो फिर आप नाउज़ुबिल्लाह का ये भी कीदा कि जो सहाबा थे वो भगोड़े थे, फिर कल को आप ये कहना शुरू कर देंगे और हम अब नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, वो बात अब सुनो ना, ज्यादा शोर ना करो, शोर ना करो। पहले मैंने कहा कि आपका इस मौजू पर बात करने का हक ही कोई नहीं जब आप नॉन मुस्लिम हैं। तो सवाल आपने ये किया कि मेरा हक क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हक, क्योंकि आपने कहा कि पता नहीं आपको किसने हक ये दिया। मुझे उसी ने हक दिया जिसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हक दिया कि वो मुझे काफिर करार दे। मुझे उसी ने हक दिया है कि मैं आपको बताऊं कि आप नॉन मुस्लिम हैं। उसको किसने हक दिया? नजीर साहब आ गया काफिर हो। उसको किसने हक दिया कि वो कहे कि हम नॉन मुस्लिम हैं? क्या हक है कुरान पाक पर बात करें, क्या हक है हदीस मुबारका पर बात करें? काफिर हो, मिर्जे पर बात करो जो मिर्जा कर रहा है। कितनी बहस करते हैं। मैं हैरान हूँ कि जो खलीफा है वो छुप के बैठा हुआ है और आपने ये अपनी गैस खारिज करने के लिए सहाबा के बारे में बकवास करना चाहता है तो पहले अपने जाके वो 313 सहाबी तो गिनो, वो किधर गए हैं जिनके बारे में जामे आथम में लिस्ट मिर्जा कादियानी ने छापी है और गजवा बदर के 313 सहाबा के बिल मुकाबल उसने अपने सहाबी शो किए। पहले उनका तो पता करो उनमें से कितने मुर्ताद हो गए, कितनों ने मिर्जा कादियानी पर 4 अरब भेजकर इस्लाम कबूल कर लिया। पहले अपने सहाबियों की तो बात करो। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बकवास करके अपनी गैस खारिज करना चाहते हो तो पहले अपने घर की तो खबर लो। मिर्जा कादियानी के हाथ पर बैत करने वालों के बारे में खुतबा इल्हामिया में उसने लिखा हुआ है, जिसने मेरे हाथ पर बैत कर ली वो गोया सहाबे रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। वो जो सहाबे रसूलुल्लाह बनाए थे ना उसने, उन्होंने उसके बेटे पर जिना की तोहमतें लगाई हैं, जिना की। बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर उन्होंने गंद के जिना के इल्जामात लगाए हैं जिन्होंने मिर्जा कादियानी के हाथ पर बैत की थी। ना पता हो तो आओ मैं आपको अल फजल अखबार से खोल के दिखाऊं। और मिर्जा कादियानी पर भी उन्होंने इल्जाम लगाए कि ये तो कभी कभी जिना करता है मिर्जा साहब हमारा, उनका बेटा जो है ये रोज जिना करता है। ये किसने इल्जाम लगाए? जो तुम्हारे मिर्जा साहब के साहबी थे, जो डोंगी नबी के डोंगी साहबी बनाए हुए थे ना, ये उन्होंने जिना के इल्जाम लगाए हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर बकवास करने की बजाय पहले अपने जो डोंगी साहबी है ना, जो बनावटी साहबी थे, बनावटी नबी है, पहले उनकी खबर लो। उनका तो पता करो ना कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या करतूत करके दिखाए हैं। एक दूसरे पर जिना के इल्जाम लगाए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में शेख अब्दुर्रहमान मिस्री का बयान अभी भी जाके लाहौर हाईकोर्ट से निकलवा लो। वो कहता है कि ये खलीफा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ये जिना करता है, ये नौजवान लड़कियों और लड़कों की इसने एक सोसाइटी बनाई हुई है और कसरे खिलाफत के अंदर बदकारी करता है। ये किसने इल्जाम लगाए हैं? ये तुम्हारे उस बनावटी नबी के बनावटी साहबियों ने इल्जाम लगाए हैं। तो शर्म से डूब मरो। मुसलमानों के सहाबा पर बकवास करना, नाम रावजियों का लेना या किसी और का लेना, सीधा वार करो, सामने आके बात करो और कहो
हम हैं मिर्जाई, हम तुम्हारे सहाबा पर भौंकना चाहते हैं, तुम्हारे नबी पर भौंकना चाहते हैं, तुम्हारी जुबान खींच के कुत्तों के आगे डाल देंगे। ये गुस्ताखी करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तेरा फेरी करते हो और लोगों का नाम लेके गालियां देते हो सहाबा को और नबी को। जाके अपने घर की खबर लो कि उन्होंने कौन कौन से गंदे इल्जामात तुम्हारे उस 2 नंबर खलीफा पर लगाए हैं। वो कहता है कि हम इनका बालद तो कभी कभी जिना करता था, बेटे पर हमें अफसोस है कि वो रोज ही जिना करता है। लो ए जी जिन्होंने बारे खुतबा लामिया च लिखे है, जिसने मेरे हाथ पर बैत कर ली वो साहबे रसूलुल्लाह में दाखिल। ए जे साहबी तुहाडे, ए जे तुहाडा अल्लाह दा रसूल ते ए जे तुहाडे ओदे साहबी। जो बात कही है उसका जवाब देने की बजाय गज़वा उहद में ये हुआ, शिया ये कहते हैं, फलाना वो कहता है। लाहौरी क्या कहते हैं? लाहौरी कहते हैं तुमने अपने बाप को मुनाफिक साबित कर दिया है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद को मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने कहा तुमने हमारे मसीह मौद को मुनाफिक साबित कर दिया। जिस दावा नबूवत से वो बेचारा इनकार करता था और मौलवी उस पर फतवा लगाते थे, तुमने वही दावा नबूवत उसके मत्थे मर दिया है। तुमने हमारे मिर्जा कादियानी को मुनाफिक साबित किया है, ये कहते हैं। तुम्हारे घर में जूतियों में दाल बट रही है, तुम मुसलमानों की बात है। फिरका बताओ और बताओ तुम्हारे साहबा के बारे में शियों ने ये कहा, सुन्नियों ने फलाने को ये कहा। अपने जबानों को लगाम दो। ये मिर्जायत इसका कोई हक ही नहीं है कि ये किसी मुसलमान पर इस तरह की जुबान दराजी करे और मुसलमानों को आके इस तरह का सवाल जवाब करे। हाँ गालियां देनी है दो मुफ्ती मुबशर को, दो अमर नजीर को, तो जिसको देनी है दो बैठ के। खंजीर कहोगे तो ये मिर्जा कादियानी ही की जुबान है, कोई नई बात नहीं है। वो भी लोगों को ऐसे कहता है, जामे आतम का जमीमा खोल के पढ़ लो। इतनी इतनी गालियां दी हुई हैं उलमाए इस्लाम को, जाके वो आर्या धर्म खोल के पढ़ लो। हिंदुओं के परमेश्वर को गालियां दी हुई हैं। 7 वचन खोल के पढ़ लो, सिखों के गुरु नानक को गालियां दी हुई हैं। नूरुल कुरान ईसा दोम खोल के देख लो, मसीह इब्ने मरियम को गालियां दी। तो गालियां वो देता मर गया, तुम खंजीर कह लोगे, सुअर कह लोगे, गालियां दे लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? लोग यही कहेंगे मिर्जा कादियानी वाली जुबान बोल रहे हो। कोई नई बात तो तुम कर नहीं रहे। बड़े मुहज्जब अंदाज से ऊपर बात करने आया, हट जो पीछा में गल करनी है। ये मिर्जा बशीरुद्दीन अहमद नजीर साहब वही है ना जिसने अपनी बेटी के साथ जना किया था अब्दुल रज़ाक मेहता के साथ मिलकर। तौबा 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 तौबा, बड़ा गंद है। ना पूछो जी राजा साहब, ना पूछो जी राजपूत साहब, इतना गंद है, नाकाबिले बयान। अभी ये कल की बात है, ये निदा की तो ऑडियो आपकी आंखों के सामने है ना। वो कहती है मेरे बाप मेरे साथ ये करता रहा है। उसकी माँ ने कहा कि जो हमारे घरों में हो रहा है ना, दहरियों के घरों में भी नहीं होता, पता है। यही मैं बात कहता हूँ कि जो ज़ना रबवा में और अहमदी ये ग्रुप में होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लो ये कहते ने ये अल्लाह दी जमात है, ये अल्लाह दा खलीफा है, ते खलीफा अहमदी नहीं है ही नहीं है, काफर है। यही सारी वजह कि इन्हां दे चंदे बंद हो जाने ने। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਆਇਆ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਖੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੌੜਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਦੌੜਨਗੇ। ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਗੇ, ਸਭ ਦੌੜਾਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਖੁਦ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਟੋਪੀ ਕੁੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਲਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਮਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕਿਉਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ
ਇੱਥੇ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 14-15 ਚੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆਏ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ UK ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਅਗਰ ਇਹ ਤੰਗ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ UK ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਰ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ 4 ਅਰਬ ਘੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਯੂਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਦਯੂਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? जी जी अमन नज़ीर साहब सुनाओ क्या है? ठीक बस शुक्र है अल्लाह दा। आंदे ने भाई सच्चे अहमदी दी निशानी है कि वो बिल्कुल अक्स पाया ना रड़के बोले चले ना बीवियां अगे, वो सच्चा अहमदी हुंदा है। निशानी है भाई हुणी दसन डे ने, इन्हां नूं पता होएगा ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯੂਰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਬਵੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰਬਵੇ ਚ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਰਾਡ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਰਬਵੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਬਵੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਆਮ ਰਬਵੇ ਚ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਬਵੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਬਵੇ ਚ? ਬੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਟ 49 ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੌੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਲਾਂਦੇ ਨਾ ਲਾਂਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਖਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਨੀਦੀ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਨੀਦੀ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ? ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਗੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖਲੀਫਾ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜੇ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲਾਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਜਮਾਤ ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗਿਆ? ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡਕ ਮਾਰੀ ਹੈ?
ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਰੀ ਬੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਧਮਕਾ ਦਿਓ। ਦੋਵਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ? ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ? ਚਲ ਦੱਸੋ। 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ, 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਚੰਡ ਮਾਰਤੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰੀ? ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੇਰ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਦਿੱਤਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ। ਖਲੋ ਜਾ। ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਘਰ ਜੁੜਿਆ। ਖਲੀਫਾ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਐਮ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੋਲਦੇ, ਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ? ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਅਲਾਮਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਕੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ नहीं है। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। बच्चों की रोटियां चेक करनी होती है ना। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੰਨੂ ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਟਵਾਲ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦੇਣ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਖਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਖਰਾਜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਹੋਰ ਇਹ ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। बशारत साहब ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ सवाल है, मौका देना। ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ 2 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਰੱਖਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੋਲੇ, ਬੀਵੀ ਖੋਲੀ, ਬੱਚੇ ਖੋਲੇ। ਬੱਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦੀ। ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਲਾਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤੋਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ? ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ
ਚੱਦੇ ਨਾ ਦੇ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਬਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਦਰ ਕੋਲੋਂ कि चंदे में कैसा था, उन्होंने कहा जी बस थोड़े बहुत चंदा देता था। हेलो संभो जमात प्रोग्राम कैसे था, बस जी कभी कभार आता था, कभी कभार आता था, फिर काट दो फिर काट दो फिर काट दो। मेरे को नहीं पूछा, कहते ना इनको बुलाया होना, इनको कोई गलती हुई होनी। और जमात ते मैं इत्थे मिर्जा मसरूर ते थल्ले ड्यूटी 2-4 दिन पहले दे के आया था। ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਚੋ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ 49 ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੀ ਬੈਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਸਾਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੈਲੀ ਬੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਬੈਠਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਲਕ ਤਲਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਖਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਬਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਬੈਤਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਨ, ਫਰਾਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਇਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਵੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ 49 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਠਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੀਆਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਕਿ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜੈਲੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ 1996 ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੈਲੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਰਜੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅਥਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਅਥਵਾਲ ਨੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਢ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਨੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਹੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚਲਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਟਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੀ। ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 1000 ਯੂਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ। ਆਹ ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ 1000 ਚੋਖਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1000 ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਨਾ 100 200 ਲਾ ਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਦੱਸਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋੜ ਬਕਰ ਮੀਰ ਦਾ 1000 ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਨਿਕਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਂਗੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹਸਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਖਰਾਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਤੋਂ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਯਾਰ ਅਟਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਏ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਰ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਏ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਬਾਲ ਫੇਰ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਠਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਅਠਵਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਗੋਗੀ ਕਲੀਅਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਛੜੀ ਹੈ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਦੀ YouTube ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚੜੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਵਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ YouTube ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਜੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ मैं क्लियर कर देना मैं क्या क्या ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। खलीफा वक्त ਨੂੰ 1.5 ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੀ ਬੈਤ ਰਾਜਾ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਓ। ਮਿੰਟ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਝੂਠੀ ਬੈਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਕੋ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਟਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਟਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਉਹ 1,20,000 ਬੈਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੱਲਮ ਤੇ ਮਰੱਬੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਦਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ 1,20,000 ਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਨੇ ਐਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 12 ਮੱਲਮ ਮਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ। ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੇ ਮੂਰੇ ਅਮਾ ਸਨ, ਨਾਜ਼ਰੇ ਆਲਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਤ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਭ ਬੈਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜੋਲ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਧੱਬਾ ਧੋ ਛੜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਧੱਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 2005 ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਮ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੈਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬੈਤ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੈਤ ਇੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਤ ਕਰਾ ਕੇ ਵਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ हैं ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ भांजे ਹੋਣ भतीजे भांजे ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਫੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਅਖਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਖਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਹੈ ਮੈਲਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਕਫਨ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਫਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਛੜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ YouTube ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਿਆਨ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੌਂਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਾੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਖਤਲਾਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਧੱਬਾ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਣਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕਈ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 4 ਸਿਨੇਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ FIR ਵੀ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਲਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ੀਰ ਲਾਓਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਲਨਾਇਕ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਸਨ ਖਲਨਾਇਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬੰਨਣ ਚ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਮਨ ਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਠਵਾਲ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਨ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਰਨਮ ਸੈਨਮੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ 4 ਸਿਨੇਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਉਹ ਫੈਸਲ ਸੈਨਮਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਅਠਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਮੇ ਜਾਂਦੇ ਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੈਨਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਗੇ ਸੀ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਫਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੋ ਛੜੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਠੋਕ ਸਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਦਯੂਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਦਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗਾ ਦਾਗ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲਵਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2012 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਫਨ ਤੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਫੜੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਫਨ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾ ਧੋ ਦਿਓ। ਤਬਾ ਧੋ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਲੀ ਬੈਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਖਤ ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਚ। ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਪਠਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਨਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਅੱਜ, ਇਹ सोशल मीडिया से अल्लाह के फजल ना वायरल हो जानी है। वायरल कर आमिर भाई कि मिर्जा ताहिर साहब की वो 4 करोड़ वाली बैतों के साथ ताल्लुक नहीं है। हाँ जी हाँ जी, इन्हां दे बुजुर्गां ने भी ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਬੈਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। 4 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾਂ ਜੋ 1.5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਗਰ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਕੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਰੋੜ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ की कसम ये बातें सच्ची हैं। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ YouTube ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁਕਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡੀ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਕੌਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਟਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰਾਡੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰਾਡੀ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਉਤਰ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਣ ਡਈ? ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ? ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਫਰਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 200-250 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ 496 ਜਿਹੜੇ ਸਨ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा आमिर भाई, इनके जो वालिद साहब को जब वापस भेजा गया है उसकी रीजन पूछी जा सकती है इनसे कि वो किस रीजन के तहत इनके वालिद साहब को वापस भेजा गया था? वापस क्यों गए सन अठवाल साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਰਾਰ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂ? ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਓਵਰ ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ? ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਮੀਆਂ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1,20,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ 13 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਸਵਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਸੋ? ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਝੂਠ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਛਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੈਟ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 98 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸੱਚਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰਖਰੂ ਤੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਪਿਆ ਅੱਖੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਾਡੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਾਡੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਿਓ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਲਾਲੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਂਗੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
अच्छा ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਫਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਮੁਰਤਕਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅਰ-ਰਿਜਾਲ ਕਵਾਮੂਨ ਅਲਨ ਨਿਸਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਖਾਜਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜਮਾਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਫਾਰ ਆਲ ਤੇ ਹੇਟਡ ਫਾਰ ਨਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ 'ਚ ਫਾਰਗ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਾਟ ਅ ਵੀਅਰਡ ਥਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਪਿਆਰੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਲਾ ਫਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ से नहीं करते। अहमदी ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਲਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਤ ਤੁੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਬੂਵਤ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸਟਿਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਹਿਮਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ने फरमाया आप जन्नत में चल जाएंगे, आपके घर बरकत आ जाएगी। एक औरत के पास पता नहीं एक बकरी थी, उसने हजम मिर्जा बशीरुद्दीन या मसीह अलैहिस्सलाम को चंदे में वो दे दी, और रात को उसके घर ये आ गया। मैं कहना कि मिर्जा ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਲਾਨਤੀ ਨਬੀ ਹੈ। अस्सलाम। अमर भाई आप मौजूद हैं? जी मौजूद हूं।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਆ ਦੀਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਰੰਗ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। कर जा ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਫਰੂਰ ਬੈਠਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹ ਓਤਾ ਬੋਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਐ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਤਾਂ ਵੇਖਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਜਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਟੀਸੀਆਂ ਮੀਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰਬੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ। ਉਹ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਇਹ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੁਰਤਦ ਜੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ लेकिन कहते नहीं ये आप ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता अब जाए बस अल्लाह तौबा करें। मैं कहा अल्लाह तौबा मिर्जे नूं करनी चाहिए तानू करनी चाहिए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨਬੀ ਆ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੀਏ ਮੌਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਲਸੇ ਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੱਧੇ ਮਰੱਬੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਵਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਔਰ ਰੱਖੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ बचपन ਤੋਂ सुनते आए हैं मोहब्बत सबके लिए नफर किसी से नहीं। बड़े ड्रामे टोपी चंदा दे दे आया कर ले हजम सिमला को मार ले हजूर ने फरमा दिया। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਫਾਰਾਲ ਹੈਟਰਫਰਨਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਮ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਨਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਨਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਅੱਛੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਮ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 50 ਬੁੱਢੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਮ ਹੈਗਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਇਮ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਜੋ ਲਾਉਣ ਡਾ ਪਏ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ 10-11 ਵਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਮਾਰੋ। ਜ਼ਾਇਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਾਇਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੁੱਢੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਰ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆਈ ਨਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਨਾ ਗੰਦਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਦਵਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ, ਤੁਝੇ ਅਮਦਾਦ दी जाएगी, घर का किराया दिया जाएगा, फ्लैट क्वार्टर बनाए हुए ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੰਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ 10-12 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੂ ਪੱਟੂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਚੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ कि सच्चाई के साथ खड़े रहो। ए मिर्जा लानती, मैं अपनी बीवी ने 2 चपेड़ा मार के जेल, मैंने पुलिस ने फड़ लिया, तेने मैं जमातों ही काटता है। किधर ला फार आल ते हैड फार नाना कोई ऐम दी कोई दस सकदा किथे ला फार? मैनू दबाउण दे ने, तू चुप कर जा। ए बड़े खतरनाक लोग ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1-2 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਠਿਆ ਨਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਢਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਨ ਨੇ ਨਬੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਖਲੀਫਾ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ? ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੋਈਏ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਆਇਆ, ਭੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਐਸਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਜੇ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਐ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਐਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਚੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ, ਐਸਾ ਤੁਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ।
कि बच्चियां ना कि जुबान प्यार प्यार ना, नहीं आप नहीं बेटी, आपसे पिछले बैठी दो जन, नहीं तुम, नहीं तुम, लाल दुपट्टे वाली नहीं, पीले दुपट्टे वाली। ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾੜਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੋੜ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। अच्छा आपका बंदा ये कहता तौबा तौबा अस्तगफार अस्तगफार। मैं क्या अस्तगफार कहता कि बेईमान शैतान खलीफा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ, ਕੋਈ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰੱਬੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਹਿਮਦ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਝੂਠੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਚੰਦੇ ਹੀ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਚੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇਣ। ਉਹ गरीब भी होगा, उसने चंदा दिया, रात को उसके घर में बरकत उतर आई। अच्छा, चंदा देने नाल उधर रात में एक बंदा ले आया, उसका इतना दौलत इतना पैसा था, उसने कहा कि ये लो, ये तुमसे मैंने लिया था, कि उसने जमात को चंदा दे दिया था, उसके पास कुछ ही नहीं रह गया था। इस तरह ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੇ ਮਰੱਬੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਪਾਉਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਲੋ ਜੀ ਫੜ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਮਰੱਬੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਚੰਦੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰੱਬੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਓਪਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ, ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਜਾਲ ਝੂਠੇ। ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਕੇ 40 ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਜਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਨਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਤੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਨੇ ਪਾਕ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੇਖ ਤਾਰਕ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੱਟੂ ਪੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਧਾਰ ਦੇਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਸੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਰੱਬ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਇਹਨਾਂ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਵੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਰਫੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 400 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਵੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਓ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਨਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ ये मेरे भाई सुनिया जे मामले जी मैं सुनी सारी गल। बाबा जी बंदा सच्चा वे ओदे नाल जुल्म बड़े होए जे, समझ आई कि नहीं? हजे ते इन्हां दी सारी स्टोरी मामलात वाकफ हां मैं। ए बंदा हो जे जेड़ा मेरे नाल डिबेट करदा रहा जे, जेल जान तो पहले डिबेट हुंदी रही जे, ते इन्हां दी सारी इच्ची बिच्ची तो मैं वाकिफ हां। ते इस बंदे नाल जुल्म सितम बड़े होए ते ए पहले बिल्कुल ठीक सा जे, बिल्कुल ठीक बंदा सी, यानी गुफ्तगू दा अंदाज भी ठीक, हर चीज नॉर्मल। लेकिन अज कैफियत किस च पहुंच चुके हैं ते कादियानियों डुब के मर जाओ, तुहानू कोई अल्लाह गारत करे तुहानू कि तुसी एक बंदे दी जिंदगी बर्बाद कर छड़ी है, बेशर्मो जी। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ हाँ बस अल्लाह पाक तो सबर दे जी। ए बंदा जनाब मेरे पर्सनल च मेरे राबते च 12-13 साल तो मेरे राबते च ने, ते बड़ा रोया यकीन, जदों ए बंदा बड़ा रोया यकीन मनो वल्ला, मैनू जाती तौर ते मैं कुछ कर ही नहीं सकदा। ते बस इन्हां नूं अल्लाह पाक सबर दवे जी, असीं होर की कर सकदे आ। बच्चियां दी जेहड़ी जुदाई हुंदी है ओह बड़ी जुदाई हुंदी है, ते ओह ते बच्चियां वाले जानते ने ना जी। ਇਹੋ ਦਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ तो मतलब कि इबरत पकड़नगे कि अगर कुछ कहते हज़ारां लोगों के घर जाड़े ने, उजाड़ भी रहे ने। जेड़ा बंदा अख चुकदा ओहदा घर जाड़ दिंदा, जेड़े बंदा अख चुकदा जमात ओहदा घर जाड़ दिंदे। मतलब कि ये झूठे ने, मकार ने, धोखेबाज ने खलीफा, इन्हां नूं मानदे जाओ, मिर्ज़ा मसरूर नूं मानदे जाओ चुप करके। होर कोई इन्हां कोल तरीका नहीं है कि ये सिर्फ तुहाडे घर पर अल्लाह नूं ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਾਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 55 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਦਾਬੇ ਕਿੰਜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਓਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇੰਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀਵਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਸਤਾ ਕਰ ਚੱਲ। ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਬਵਾ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਜ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਜਮਾਤ ਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰਜ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। आमिर भाई मेरी बैटरी डाउन है ना, हो सकता है बंद हो जावे। कदे बंद हो गया तो तुसी अपनी लाइव ला लेना। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ हाँ ना कदे ना बैटरी डाउन है ना, ਅਸੀਂ ਉੱਠਿਆ कदे बंद होया ते राजपूत भाई नु ले जाना ते उत्थे थोड़ा जा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਵਾਜੇ ਦੀ ਐਸੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਖਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੱਥ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਵੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ कैसा ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਯੂਸ ਨਾ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਕਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਕਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ 17 ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ। राजा साहब थोड़ा जिहा हथ हौला रखो यार, ना करो प्लीज। ਦਫਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮਸਲਨ ਜਮਾਤ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਹਿਮਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀ 2-4 ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ? ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਾਸੇ ਡਰਾਮੇ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਸਮ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਤਇਦਾਤ ਨੇ, ਪੜੋ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਤਇਦਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ
ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨੀ ਤਈਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਆਖੀ ਤੇ 295 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਮਾਨੀ ਤਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੈਸੀ ਅਸਮਾਨੀ ਤਈਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਕੁਰਾਨ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਤਈਦਾਦ ਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਪੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ आओ तुम उधर हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा। ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ? ਬੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਪੈ ਆਏਗੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਜੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਰਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਪੜਦਾ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ? ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਪੜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਖੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 4-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੀਅਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ, ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੁਬਹ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਠੀਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਏ ਨੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਤੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਚੰਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਨਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਡ ਧੱਫਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਤੇ ਤੋਬਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ। ਲੋ ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਐਨਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਦੀਸ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਨਾਂ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਸ਼ੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਜਣੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਬਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਸਬੈਂਡ औरत ने सब तो पहले अल्लाह को माफी मंगनी है, फिर अपने हस्बैंड को ਤੇ मंगनी ਜੇ है। ਔਰਤ ਆਖੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ नहीं जे अगर औरत कहती है कि मैं किता ही नहीं, मेरे ते इल्जाम है, मेरे मुखालफ ने इल्जाम ला ਯਾਰ रहे ਮੈਂ हैं। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ औरत अगू आकड़दी है, कहती है ठीक है, मैं जेड़ा बाहर पढ़ाई करके आई है, ठीक है, जा तू की करेगा, मैं इंदा भी करांगी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? नहीं ओदा ते फिर वही रस्ता ਉਹਨੂੰ ਤੇ 9 ਤੋਂ 11 ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? 9 ਤੋਂ 11 ਭਗਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਯੂਸ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਦਯੂਸ ਬਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਔਰਤ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ 9 ਤੋਂ 11 ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਦਾ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 'ਚ? नहीं, अगर बच्चे 6 भी क्यों ना होवन, अगर उसकी बीवी दी आदत है, एक मतलब है कि वो बार बार जाती है, बाद नहीं आती हस्बैंड अगू आकड़ती भी है कि मैं तो जावांगी, मेरे साथ गुजारा ही नहीं होता जब तक मैं बाहर मर्दा ना मिल ना लवां। ऐसी औरत विचों अगर किसी दे 6 भी बच्चे ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਮਨ ਨਾਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਮਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਏ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਵਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਰਲਾ। ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਲਾਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹੱਲ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਖੋਲੋ, 35 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਖੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮਫਹੂਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੁੱਛਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਬਦਕਾਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ। ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਾਮ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹ 35 ਨੰਬਰ ਐਪ ਖੋਲੋ। ਨਿਸਾ ਉਰਦੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 35 पढ़ो वाला अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। तू पढ़ना शुरू करो। नहीं ये तो नहीं शुरू हो रही, वह तो इन खिफ्तुम तो शुरू हो रही है। वह इन खिफ्तुम ये कितने नंबर आयत खोल गया?
35 नंबर किन्ने नंबर? 35 ऊपर लिखे है सूरह निसा। अगली केड़ी है? अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो अच्छा इस तो अगली केड़ी है? इस तो पिछली केड़ी है? हाँ सॉरी ये 35 नंबर, 34 नंबर खोलो। 34 नंबर है रिजाल का वामून। मर्द औरतों पर निगहबान है या लिए? जी 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 आयत पढ़ो पहला अरबी विच ते फिर ओदा तर्जमा पढ़ो लफ्ज बलफ्ज। आयत अरबी तो छोटी है। अर्रिजाल कव्वामून अला निसा बिमा फदल अल्लाहु पे बादहुम अला बाद बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलगैब बिमा हाफिज़ल्लाह वल्लाती ताफून नशूज़ाहुन्ना फाइज़ूहुन्ना वहजरू। माफी दे दे, तर्जुमा ही पढ़ ला सारा। तर्जुमा ही पढ़ ला यार, कोई नहीं पढ़ना। तर्जुमा पढ़ रहे हो तू के रबर जिथे पहुंच गया इथे वज़रबू हुन्ना दा की मतलब? बस इतना चेक करके बस ए जिथे पहुंचे ना हुन तू वल्लाती वाले टुकड़े ते वज़रबू हुन्ना दा की मतलब हुंदा? बस इतना दस। अच्छा मैं और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और तौफीक से हिफाजत करने वाली होती है। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ। देखो वही गल आगे जी मैं कह रहा थी, समझाओ। आगे 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 की और ना समझने की सूरत में देखो बगैर कुरान पढ़े तो बगैर मेरी वही गल्लां में ना समझने की सूरत में उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो। ठीक हो गया, दो मरहले हो गए। पहला एक मिनट पहला समझाओ, ना समझने की सूरत में बिस्तर अलग कर लो। फिर तीसरा की है? फिर भी ना समझते, फिर ना समझे फिर उन्हें मारो। मारो वज़रबू हुन्ना दा की मतलब है? मारना मारना। जे पहला उन्होंने नसीहत करो, फिर उन्होंने तो ना समझन ते बिस्तर अलग करो, फिर भी ना समझन ते फिर की करो? फिर उन्होंने कुट्टो फड़ के और की करो। है गल लिखी? हाँ बिल्कुल यही है। पहले समझाओ उन्होंने आराम नाल प्यार मुहब्बत नाल, ना समझन बिस्तर अलग कर लियो। बिस्तर अलग करने का मतलब मेरा ख्याल है ये कि सैपरेट कमरे च हो जाओ, उन्होंने कोई ऐसे तलकात ना रखो। फिर नहीं समझन। तीसरे नंबर ते ना समझन ते उन्होंने फेंटा चाड़ो। फिर नहीं फेंटा तो नहीं आया लफ्ज, वज़रबू हुन्ना हुंदा भी हल्का फुल्का। नहीं मतलब है चंड थप्पा मार लियो। हाँ हल्का फुल्का तुसी उन्होंने सजा भी दे सकते हो। मसरूर ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है मैं दो मतलब इसका मारने का मतलब ये नहीं है कि डंडे ना मारो। हो सकता नहीं 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 मैं नहीं पहले छुरी नाल ना डंडा ना छुरियो। मैं नहीं कहा भाई ओदी बांह वड छड़ो। मैं कदों आके मैं पे कहना भी हल्का फुल्का। हाँ हल्का फुल्का अगर मार लवो इजाजत है इस्लाम में। जितना तालिब इल्म एक प्राइमरी ठीक हो गया, ठीक हो गया, मारदा है। ठीक हो गया। इजाजत है इस्लाम दे विच, कुरान दे विच कि औरत नूं अगर वो मजबूर तुहानूं करे, पहला उन्होंने नसीहत करो, नसीहत ना कबूल करे, फिर उन्होंने तुसी बिस्तर अलग करो। फिर अगर बिस्तर अलग करन ते भी उन्होंने अक्ल ना आवे, हिदायत ना पकड़े, तो फिर उन्होंने हल्का फुल्का तुसी फेंटा भी चाड़ सकते हो। ठीक हो गया? त्रै चीज़ां ने। हुण तुसी म्यूट ला लो, तुहाडा काम हो गया। कल कादियां नहीं आया सी, ओ तू अहमदी हो के बोल सिस्टर किधर गई यार? मैं उन्हां नाल गल कर लगा। सिस्टर सोफिया ने किने लाया थले? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सफिया सिस्टर ये जो पहले आपके सवाल से पहले मैं राजपूत भाई से ज़रा पहले माजरत करूं। नीचे अंजलिका भाई भी बैठे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना राजपूत भाई, कल आपको जो आप जिस तरह आपने बता रहे थे वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर एज अ होस्ट मैं माजरत ही कर सकती हूँ। जी आमिर भाई जज़ाकल्लाह भाई। असल यही ज़्यादा मेरा जो तकलीफ दे बात थी वो यही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको वहाँ जाकर मैसेज भी किए कि मुझे कॉल पे ले इतना मिसबिहेव करना किसी शरीफ शहरी के साथ आपकी ब्रॉड पे वो अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि इस बंदे ने कोई ऐसा जुर्म किया है
कि जिसकी वजह से वो बंदा आपकी ब्राड पे तनवीर ख्वाजा बार बार कह रहा था कि भाई ओए औरत पे हाथ उठा लिया है, ओए औरत पे हाथ उठा लिया है, तू जमात अहमदिया में तू कर क्या रहा है, तुझे निकालना ही था। मैं होती कौन हूँ उनको ये जज करने वाली? लाइक मुझे अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं है ना। हाँ। तो ये चीज़ गलत थी और हैंडल करने का तरीका होता है। मैंने लाइक अभी भी मैं सीख रही हूँ कि किस तरह से मैंने किस वक्त सही टाइम पे रोकना है। लेकिन ये बात है कि झूठ बोल रहा है ये कोई हल नहीं होता। वो जो कह रहे हैं वो तकलीफ़ में उनकी आवाज़ बता रही थी, उनकी बेचैनी बता रही थी। लेकिन अगर कोई आगे जो है वो सेंसिबल बंदा हो तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, समझा सकता है, कर सकता है, और कुछ नहीं तो सुन सकता है बस। और क्या कर सकते हैं हम? यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने, राजू भाई ने या जो भी एंजल था या जो भी थे, 3-4 बंदे वहाँ थे, उनमें से किसी ने भी उस बंदे को नहीं रोका कि भाई आप SHO नहीं हैं, आप थानेदार नहीं हैं, और ये किसी गांव का एक हारी बेचारा नहीं आया हुआ आपके सामने कि आप इस तरह दाबे मार रहे हैं। खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। हम इस तरह ही जुल्म करते हैं कि एक किसी का नुकसान कर दिया, उसको ज़हनी परेशानी दी, फिर उसको बोलने नहीं दिया, फिर वो अंदर अंदर फाटता है। अब मैं फाट चुका हूँ, ठीक है। आप राजपूत भाई मैं डर गई थी इसलिए कि ऐसे दावे मुझे भी अनऑफिशियली बहुत पड़ रहे हैं आजकल। हाँ, ये तो मैं थोड़ा सा वो सबसे अहमदी थी पहले। नहीं, मैं अभी भी अहमदी हूँ लेकिन इखराज हुआ है। नहीं तो अभी तो भी वो आप इखराज अहमदी से क्या आपको फायदा हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। एक चंदा दो, एक गुलाम बन के रहो। पहले वो एक अलग बात है। नहीं, हम ये बात नहीं करें। आप राजपूत भाई, अभी मुझे अंदाजा है कि ये बातें रैंडम हो जाती हैं क्योंकि जब इंसान फटता है, मेरे पर भी जो है थोड़ी देर के लिए ये चीज़ आई थी, और अभी भी मैं डेली अपने आप को जो है ना कहती हूँ कि नहीं, मैंने जो है ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने अपना जो अपनी असल जो केस है ना, मुझे समझ ही नहीं आई कल आपकी बात भला कौन सी, ये 2 घंटे के अंदर इखराज कैसे हो गया? आज मैं दीवार पे बैठ के जब सुन रही थी तो मुझे पता चला कि आप अपने घर के अंदर टीवी देखते हुए अपनी बेगम से जिस तरह से प्राइवेट बात होती है वो करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अहमदिया नज़म, क्या बात है, वाह। मेरे पास कोई 10-20 हज़ार सफ़ा पड़ा हुआ है जो मेरे पे केस उठे हुए, और बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो मैं सिर्फ एक होता है ना शॉर्ट ऊपर खाका बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे पास है। अभी मैं पेपर जब लगाऊंगा ना, फिर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि जो मेरे पे झूठे इल्जाम। मेरी बीवी ने एक दफा बच्चा पहला पैदा होने वाला हुआ, पुलिस तो कहती कि मैं अचानक बेड से उतरने लगा इसके लिए पानी लेने के लिए, क्योंकि मैं बाहर से आई बेटी को छोड़ कर, फिर आके 1 मिनट के बाद ही उठने लगी। मैं कहा किधर जा रही हूँ? कहती पानी, प्यास लगी है पानी पीना। मैं क्योंकि मैं मुझे पेशाब आया हुआ, मैं करके टॉयलेट में वापसी में किचन से पानी ला देता हूँ। कहती ठीक है। मैं कहा आप टीवी देखो। 6-7 महीने की प्रेगनेंट थी। मैं बेड के ऊपर से कोई लड़ाई प्यार मोहब्बत से हम बैठे हुए घर में, मैं अचानक बेड के गद्दे के एज पे हाथ रख के ना, तो मैं जवान था, मैंने ऐसे छलांग लगाने की कोशिश की तो वो गद्दा बैठ गया और मैं इसके पेट के ऊपर हल्का सा गिर गया, मेरी कोहनी लग गई। वो मैं जो पानी पेशाब भूल गया कि मैं पेशाब करना है, इसको पानी बहा के दिया, जल्दी जल्दी गाड़ी निकाली, हॉस्पिटल ले गया, करीबी हॉस्पिटल था, वहाँ इंडियन डॉक्टर थे, उसने देखा, चेक किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी दब आई है। तो क्या हुआ है? तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि यहाँ एक्सीडेंटली भी ऐसी चीज हो जाए ना, आप नई आई हो, पहला बच्चा पैदा होने वाला था, बेटी मेरी पाकिस्तान पैदा हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि आप वहां जाके कहना कि मेरे बेड का कोई जैसे होता ना वो पावा होता बेड का कोई इस तरह ये वो कुंडा लग गया, ये कहना अगर खुदा ना करे बच्चा जाया हो गया ना तो उन्होंने मुझे जेल दे देना, तो आप यहाँ बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारोगी। तो इसने जाके ऐसे कहा कि नहीं वो दरवाजे का हैंडल था वो थोड़ा सा मुझे लग गया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस ये पैरासिटामोल खाएं और घर चल गए। ये वाकया हुआ। मैं कुरान पाक पे हाथ रख कर कहता हूँ, मेरी बीवी ने पुलिस को कहा जमात के कहने पे कि वो केस जो अचानक हुआ था ना वो भी लगा दो इसके ऊपर कि एक ये मुझे बहुत मारता था, रोज मारता था। एक दफा मेरा बच्चा 6-7 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, तो ये घर में मेरे साथ लड़ा और इसने चमड़े के बूट पहने हुए थे, तो मेरे पेट में जोर से किक मारी जैसे फुटबॉल में देते मारते हैं। अच्छा, मैं जब चपेड़े जो मारी उसका तो केस मेरे पे हो गया, मैं मान गया,
बाकी जो एलिगेशन है ना वो मेरे पे झूठे लगा रहे हैं, मैं रो जेल में कि मैंने तो ये किया नहीं, ये तो अचानक हुआ था, ये तो एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने नहीं मारा। उन्होंने मुझे अदालत ने मनवा के छोड़ा, मैंने कहा कि मुझे रिमांड में रखते थे। रिमांड बड़ी सख्त चीज है, मारते नहीं लेकिन रिमांड जेल। ये अल्लाह करे जो मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरी बर्बादी पे खुश होते हैं ना, खुदा करे मेरा खुदा। अच्छा राजपूत साहब, अब ये अंजलिका साहब आए हैं, जरा इनको बात कर लेने, थोड़ा सा म्यूट करें जी। करें मेरी एक मिनट बात मुकम्मल कर लूँ जो कर लें मुकम्मल करके फिर इनको। मुझे अदालत ने कहा कि भी आप ये मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जुर्म में साबित हो गए, बाकी वो जो कह रही है सब कुछ मानो। मुझे मैं और भी बातें, लेकिन अभी जैसे वक्त आप दूसरे को देना चाहते हैं, मैं सिर्फ यही पेट वाली बात करूंगा। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं मारा, ये एक्सीडेंटली मैं इसके ऊपर गिरा था, तो नहीं मारी। तो मैंने ना मुझे फिर जेल भेज देते थे अदालत से। मैंने जाकर सोच रो कर नमाजें पढ़ता था। मैंने वकील को कहा कि कुरान पाक पे हाथ रख के कह दे तो मैं मान जाऊंगा सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुरान पाक पे हाथ रख के कहती कि नहीं, इसने किक नहीं मारी थी, इसने मुक्का मारा था मेरे पेट में। तो सारी जमात मुझे इसलिए ये बड़ा जालिम है, वो ये सब इनका जो तरीका होता है, औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो झूठ हो रही है। और ये अल्लाह का सच्चा खलीफा, इसके ऊपर खुदा का अजाब गिर जाए मिर्जा मंसूर पे ऊपर, इसके ऊपर लानत हजार। इसलिए मैंने जमात छोड़ी है कि कुत्ते के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा प्यारे भाई वो आप झूठ हो रही है और तुमने उसको राजपूत भाई, हाँ राजपूत भाई आप ऐसे कीजिएगा, मैं चला जाऊंगा तो आप इसमें सारी बात बता दें, ठीक है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो प्लीज आप ना, जिन्हें मैं मुकद्दस जानता हूँ, आप मेरी वजह से उनको, जब तक मैं बैठा हूँ प्लीज आप बुरा भला ना कहें। बाद में आप करते रहते हैं, करते रहें। मुझे सफिया बहन ने ऊपर बुलाया है कि चंद आपके सवाल हैं, मैं उनका जवाब दूं, ठीक है? और जो आप शिकवे शिकायत कर रहे हैं, आपके वो हम उनकी कदर करते हैं, ठीक है? लेकिन आप अहमदी हैं? जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी तो देखो, मैं भी अहमदी कल परसों तक था, मैंने छोड़ी कि मेरे पर झूठे ऐसे मैं मिर्जा मसरूर को मिला 2014 में, जेल से निकला 2012 में, 2 साल अल्लाह के वास्ते देता रहा। ये जमात का कितना सख्त निज़ाम, कितना गलत निज़ाम है। अल्लाह का खलीफा को मैंने कहा कि मेरे ऊपर कुरान पे हाथ रख कर झूठे एलिगेशन लगवाए, मैं मान गया क्योंकि मैंने कुरान पाक को इज्जत दी। तो मेरी बीवी से पूछो कि तुमने झूठ क्यों बोला, मेरे बच्चे दूर हो गए, मैं तो पागल हो गया हुआ हूँ। तो अब ये अहमदियों को बहुत मौका मिल गया, ये तो इस बीवी को मारा, ये बड़ा जालिम है। और भाईजान, बीवी से मैं प्यार करता था, वो गुस्सा आ गया कि कहती मैं अपने यार से ये करके आई हूँ जो मैं नहीं जुबान करना। तो मैंने 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद मैं सोफे पे बैठ गया, पछताना शुरू कर दी कि मैंने क्यों मारा, मैं तो बड़ा प्यार करता था। फिर मेरी माँ को गालियां जो फौत हो चुकी थी, ये जो थोड़ा दस्ता कहते हैं ना, एक घरों में कौन से थोड़े बंदे ने रखे होते हैं, पत्थर तोड़ने वाले, छोटी मोटी थोड़ी होती है जो डिश की तारें, उसको डिशें चलती थी तो तारें, कोई किचन में टीवी था मेरा, टॉयलेट के अलावा मेरे हर कमरे में एलसीडी लगवाई, हर कमरे में एलसीडी लगवाई। उससे पूछना ये था। एक अता लड़का यहाँ रहता है जो जिसके तलाक दिलवाई आप लोगों ने, तो यार तुम तो बादशाह वाली जिंदगी जी रहे हो। मैं अपनी बीवी को किचन में भी टीवी, बेडरूम में भी टीवी, कमरों में भी टीवी, वो मैंने थोड़ी रखी थी टेबल के नीचे, छोटी सी थोड़ी थी, उसका मैटर मैंने हाथ में पकड़ लिया। तो जो डंडा था ना, छोटा सा डंडा, जैसे एक हाथ जितना लंबा डंडा था, वो मैंने इसके फिर जब थप्पड़ मार के ये फिर चुप ना हुई, तेरी मां कंजरी, तेरिया भैणा तेरी मां इदा, तेरी भैणा इदा, तुसी इदा दे लोग। मैं कहा इन्हें 2 चपेड़ा मार के मैं चुप कर। जी प्यारे भाई, मैं आपकी कदर करता हूँ जज्बात की, लेकिन पता मसला क्या, आप देखें अभी यहाँ पर पब्लिक में अपने घर के वाकयात बयान कर रहे हैं। ये क्योंकि मेरे कमरे में खलीफा अमीर जबात, नासिर अफसर जैसा सलाना और जिन्ने वड्डे वड्डे मुनाफिक अहमदी, मैं तो इन्होंने मुनाफिक सामने इस करके मैं जवाब छाड़ती, मैं केड़े गलत बंदे दे नाल घर बर्बाद कर लिया, जिंदगी बर्बाद कर ली, और हाले भी खुश हो रहे हैं कि ठीक है इन्हों अहमदी काम। प्यारे भाई इस मसले को ना हम तमाम सुनिया हुण सुननगे, क्योंकि असीं इंतहाई अहमदिया
घटिया जालम तरीन जमात है। ठीक, वो आपका मौकफ है ना, वो अपने दिल में रखिए, जी जी कोई बात नहीं। साहब ये बताएं कि जिस तरह कल वो तनवीर ख्वाजा इनसे बात कर रहा था, यही तरीका है बात करने का किसी वजह से? अभी आप भी तो बात कर रहे हैं ना। नहीं प्यारे भाई, मैंने वो बात ही नहीं सुनी। सही है, उसका किसी आप वहाँ पे नहीं थे? उसको भी जवाब, उसके बाप को भी मैं जवाब। अगर उस वक्त एंजेलिका भाई होते ना तो वो बात ऐसी नहीं होने देते। आई एम श्योर राजपूत भाई वो सही कह रहे हैं। देखें, आपने कल जो बात की थी ना, उसके अंदर मुझे ये लगा था कि आपको जमात से अभी भी प्यार है। अभी आप गुस्से में, अभी ना बोलें। अभी गालियां निकल रही हैं आपके मुंह से। गालियां, गुस्सा, जिसके बच्चे 2 महीने का, 2.5 साल का, 4 साल का, हाँ उसके बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपकी नहीं, वो आपके काम में हम बराबर के शरीक हैं प्यारे भाई। देखें खलीफा वक्त मिर्जा मसरूर नहीं, जमात दा निजाम नहीं। जमात दा निजाम कहता जा जो करना कर ला। बड़े लोग सारे खिलाफ बोलते हैं, ये अल्लाह की जमात नूं कोई फर्क नहीं पेगा। मैं तुहानूं फर्क पा के दसांगा।